जने समाजसेवी एटी पालकपटी रे वास करूँ माने जो एसी क्रिश्चियन एसी मुस्लिम सेमानंगो वर्तमान रिजर्वेशन हुए प्रकृति सेमानो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी भीतर काचु जो एसी क्रिश्चियन एसी मुसलमान लेकिन सेटा गोटे लंबा इतिहास सब पचरे भारत स्वाधीन है समय जो संविधान तैयार करूँ संविधान रे सबू एसी कैटेगरी लोक मान रिजर्वेशन देवाई प्रावधान अच्छी संविधान से प्रावधान भितर एसी कैटेगरी 1600 रु अधिक जाति उपजाति विभाग अच्छी से शेड्यूल करूँ से शेड्यूल सब प्रकार लोक मान रिजर्वेशन देवाई आरक्षण देवाई प्रावधान अच्छी से रिजर्वेशन दबारो कैटेगरी केवल जाति जाति विभाग आधारित रिजर्वेशन दौचु लेकिन से समय रे संविधान सभा विषय विविध प्रकार आलोचना होती धर्म आधारित रिजर्वेशन दबा विषय भी केते अभियोग माने सेठी आलोचना करूँ लेकिन आरंभ रे संविधान सभा आरंभ रे प्रार्थना करिक आरंभ करवा भारत रे जो समस्त जो ईश्वर विश्वासी लोक मानो अब ईश्वर को मन पकईकी प्रार्थना करिक आरा संविधान सभा आरंभ करवा तापर संविधान रे भी ईश्वर को विषय आरंभ रे ईश्वर प्रार्थना लिखा से विषय रे तर्क वितर्क हेतु तर्क वितर्क है कि ईश्वर बोली शब्द संविधान रे दरकार है कि नहीं ये विषय रे वोटिंग हेतु संविधान सभा वोटिंग रे ईश्वर को ईश्वर बोली शब्द दरकार नुहे बोली अधिकांश लोग वोट देइतिलु माने ईश्वर को भी पराजित करला परास्त करला संविधान रे तापरे जो धर्म विषय रे भी संविधान रे नुहे ईश्वर बोली शब्द नुहे तापरे धर्म विषय रे भी कुटे पद संविधान भीतर नुहे केवल जाति जाति विभाग ग्रुप हिसाब रे केवल परामर्श अच्छी सेमती संविधान लागू करला परे से समय रे जो कांग्रेस सरकार थिला कांग्रेस सरकार को तरफ गोटे बड़ षड्यंत्र पुरी गोटे कार्य करिकी से समय रे राष्ट्रपति 1950 अगस्ट 10 तारीख रे जनवरी 24 रे संविधान लागू करूँ तापर किते मास पर अगस्ट मास रे राष्ट्रपति गोटे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर छाड़ी से ऑर्डर माध्यम रे जो भारत रे जो एसी कम्युनिटी लोक मान को हिंदू थिब तो रिजर्वेशन मिलो बोली जे ऑर्डर देइतिलु एटा गोटे बड़ षड्यंत्र बोली आम कहीपर कारण रिजर्वेशन धर्म आधारित नुहे जाति आधारित थिला लेकिन से समय रे राष्ट्रपति को से ऑर्डर माध्यम रे रिजर्वेशन धर्म आधारित करदेला माने कांग्रेस एठी संपूर्ण एससी क्रिश्चियन को रिजर्वेशन न देवा पछर अछि बोले आपण भाबछन नहीं एटा केवल ने ता पूर्व रे भी एससी कम्युनिटी लोक मानो हिंदू और क्रिश्चियन मुसलमान नुहे शेड्यूल्ड कास्ट रे थिबा कारण से मान रिजर्वेशन दउछु लेकिन से मानको समस्त को हिंदू करवार गोटे षड्यंत्र परी राष्ट्रपति को ऑर्डर आसिला कि से समय ठारू संविधान संविधान उपर एटा गोटे आक्रमण बोली हम कहीपर से समय ठारू जो एसी क्रिश्चियन मुसलमान सिख बौद्ध संप्रदाय लोक मान को रिजर्वेशन बंदला केवल हिंदू धर्म रे थिबा एसी लोक मान को रिजर्वेशन पाइला लेकिन से समय रे सिख संप्रदाय लोक मान आंदोलन आरंभ करूँ से समय रे सिख समुदाय से लीडर तारा सिंह बोली जड़े पार्लियामेंट मेंबर थिला से पार्लियामेंट सामने हंगर स्ट्राइक आरंभ करूँ से हंगर स्ट्राइक माध्यम रे पार्लियामेंट रे बिल आगत करिकी
ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏସି କାଟେଗୋରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାସ୍ କରିଲା। ତାପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ 1989ରେ ଯେଉଁ ବିପି ସିଂହ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲୁ, ବିପି ସିଂହ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏସି କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିକି ପାସ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ବି ଯେଉଁ ଏସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏସି ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଟା ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିକି ଏ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛୁ ଏ ସୁବିଧାରୁ। ଏଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଏ ବିଷୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ବିବିଧ ସମୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ ବି ଚାଲିଥିଲୁ, ଲେକିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ସମାଧାନ ହେଇନି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷା ହଉ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ କି ଆଉ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଜିକା ସମାଜରେ ଯୋଉ ସ୍ତର ରହିବା କଥା ସେ ସ୍ତରକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଭାରତରେ ବିବିଧ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଏସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନ ଏସି ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନ ସେମାନେ ପୁରା ନିରୀହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଲେକିନ ସେମାନେ ଏସି କହିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅନଟଚେବଲ୍ ଥିଲା, ଆଗରେ ଅନଟଚେବଲ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ ଓ ସମାଜ ସ୍ତରରେ ଏମାନ ପଛୁଆ ଥିଲା। ସେ କାରଣରେ ଏକା ଏସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛୁ। ଲେକିନ ଜାଣି ଶୁଣି ଗୋଟେ ଷଡ଼ୟନ୍ତ୍ର କରିକି ଷଡ଼ୟନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଇ ଏସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସି ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁବିଧାରୁ ଆରକ୍ଷଣ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଲା, ବାହାର କରିଦେଲା। ଏସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ହୋଇକି ପୁନର୍ବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିকে ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ କେତେ ଥର ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ବି ଏଟା ସଫଳ ହେଇନି। ଦେଶର ଯେଉଁ ଶାସନ କରିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଦରକାର ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତା ଆସିବ ତାକୁ ଏଟା ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଧାର୍ମିକତା ନଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦଳିତ ସମାଜର ଯେଉଁ ଏସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏସି ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନ ଆରକ୍ଷଣ ପାଉନି। ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ୟନ୍ତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଝିରେ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥିଲେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଧର୍ମ ଆଧାର ନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଆଧାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? नहीं, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ कार्य। ସେ କାରଣରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିବିଧ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ଏମିତି କେସ୍ରେ ରାୟ ଆସିଛୁ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଲେକିନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁନି, ସେ ଅର୍ଡ଼ର କ୍ୟାନସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ଏସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଗଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏସି ଏଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଲାଗୁ କରିବ ତ ହେବ। ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ସବୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ କାଟେଗୋରୀ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଥିଲୁ ସେ ଅନୁସାରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବ ତ ସମସ୍ତେ ପାଇବ। ଯଦି ଏସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯଦି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା? ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଏଜୁକେସନାଲି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ପଛରେ ଅଛୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି।